morning, students. Today we are going to see 12th English, Unit 1, Prose, Two Gentlemen of Verona, written by A.J. Cronin. This is a story about love, devotion, sacrifice, sincerity, and maturity shown by the little boys in their actions to save the life of their sister who is really suffering from the tuberculosis of the spine. Now, let's see the lesson. As we drove through the foothills of Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. They were selling wild strawberries. Don't buy, warned Luigi, a cautious driver. You will get much better fruit in Verona. Besides, these boys, he shrugged his shoulder to convey his disapproval of their shabby appearance. This story is narrated to us by the author A.J. Cronin himself. As the author and his driver were driving through the Alps, Alps is a mountain range stretching through 10 countries like Australia, France, Germany, Italy, and so on. The two small boys stopped them on the outskirts of Verona. Verona is a place in Italy. These two boys, they were selling wild strawberries. You could easily remember this kind of scenes when we go out like toll gates and all. நம்ம டோல்கேட் கிட்டலாம் நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய சின்ன பசங்களோ இல்லை கொஞ்சம் பெரியவங்களோ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராபெரிஸோ இல்லை மேங்கோஸோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு சேல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளும் அதை வந்து வாங்குவோம் சில சமயம், இல்லை வாங்காமையும் போயிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு பசங்களும் வெரோனா அப்படிங்கிற டவுனில் வந்து தே ஆர் செல்லிங் வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ். The author was looking at these two boys. Suddenly there was a voice not to buy these fruits because they would get much better fruit in Verona town. Not only they would get better, but looking at these boys' appearance, his driver did not approve the author to buy the fruit. One boy had on a own jersey and cut-off khaki pants. The other, a shortened army tunic gathered in loose folds about a skinny frame. Yet, gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair, and dark, earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. My companion spoke to the boys, discovered that they were brothers. Nicola, the elder, was 13. Jacopo, here you should read as Jacopo, not Jacopo. Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. We bought their biggest basket and then set off towards town. Looking at these two boys' appearance, one boy had own ragged jersey. Ragged jersey, இங்கே own jersey இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ragged jersey, that is கிழிஞ்சு போன ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, and with khaki pants, and the other boy was wearing a loose fitting army coat. ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டு, ஆர்மி பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோட்டு. அது ரொம்ப அந்த சின்ன பையனுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் இருந்தது, அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸ் ஃபிட்டிங்காகவும் இருந்தது. ஸோ இருந்தாலும் ஈவன் தோ லுக்கிங் அட் தீஸ் டூ லிட்டில் ஃபிகர்ஸ், they had brown skin. அவங்களோட ஸ்கின் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, they had very brown skin, ரொம்ப மீடியமான ஒரு கலரில் தான் அவங்க இருந்தாங்க. their hair were uncombed. அவங்களோட முடி எப்படின்னா ரொம்ப கழிஞ்சு போய் தலையெல்லாம் ஒழுங்காக வாராமல் அப்படி இருந்தது. and their eyes were very dark but earnest. அவங்களோட கண் ரொம்ப டார்க்காக இருந்தது, இருந்தாலும் அவங்களோட பார்வையில் ஒரு நேர்மையான ஒரு பசங்களாக, மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு பசங்களாக தான் அவங்க இருந்தாங்க. The author was very much attracted towards these two boys. இப்போ ஆத்தர் பார்த்துட்ருக்கும் போது ஆத்தரோட கம்பேனியன் யாருன்னா அந்த டிரைவர் லூபி இருக்கார் இல்லையா, அவர் தான். he spoke to the boys and he came to know that the boys were brothers. The boys were
brothers. அதில் வந்து நிக்கோலா was 13 years old. He was the elder one. Nicola 13 years old, he was the elder one. And Jacopo was 12 years old, he was the younger one. So பெரியவா நிக்கோலா and சின்னவ யாக்கோபோ. they were very short. இந்த சின்ன பையன் யாக்கோபோ இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருப்பான். இந்த காரோட டோர் பேனல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டோரோட ஹேண்டில் வரைக்கும் தான் அந்த சின்ன பையன் வந்து அவனோட ஹைட்டை அவ்வளோ தூரம் தான், அவ்வளோ ஹைட்டில் தான் அவன் இருப்பான். So the author liked them very much, so he bought the biggest basket of strawberries and left towards the Verona town. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தான், ஆத்தருக்கு இந்த 2 பசங்களையும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால he bought the biggest basket, ரொம்ப பெரிய பேஸ்கெட்டாக அவர் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து வெரோனா டவுனுக்கு கிளம்பிட்டார். Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes besides the fountain in the public square, doing brisk business. We watched for a moment, then as trade slackened, we went over. They greeted us with friendly faces. I thought you picked fruit for living, I said. We do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors through the town to Juliet Tom and other places of interest. Now the author and his companion had reached the Verona town and they are staying in a hotel. So the next morning, the author and his companion are coming out of their hotel and they saw our friends and they saw their friends in the sense Nicola and Jacopo. They both were shining the shoes beside the fountain, near the fountain. The fountain ஓரமா இவங்க 2 பேரும் ஷூ ஷைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க. எந்த பிளேஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் ஸ்கொயர் டூயிங் பிரிஸ்க் பிஸ்னஸ். இந்த பப்ளிக் ஸ்கொயர் அப்படின்னா வந்து இந்த 4-way ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லை சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம், இல்லை ரவுண்ட் டர்ன் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் டர்ன் ரொம்ப பிஸ்னஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேசஸில் வந்து they both are working as a shoe shiner. We watched for a moment, then as trade slackened, we went over. They greeted us with friendly faces. ஸோ அவங்க 2 பேரும் இந்த ஷூ ஷைன் பண்ணிகிட்ருக்கிறது இந்த ஆத்தரோட கம்பேனியனும் தூரமாக வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் த ட்ரேட் ஸ்லாக்கண்ட் அப்படின்னா ரெடியூஸ்டு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அங்கே இருந்த கூட்டம் நிறைய பேர் அவங்கக்கிட்ட வந்து ஷூ பாலிஷ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க பாலிஷ் பண்ணி ஆஸ் த ட்ரேட், அதாவது அந்த ஆட்கள் எல்லாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இல்லாத போது அவங்கள போய் இன்டரப்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கிட்ட போன உடனே they greeted them with a friendly faces. ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு ஃபேஸஸ், தெரிஞ்ச ஒரு நபர், அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த பசங்க அவங்கள பார்த்த உடனே ஒரு ஸ்மைலி ஃபேஸோட பார்க்குறாங்க. I thought you picked fruit for a living, I said. ஸோ உடனே ஆத்தர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I thought you both are selling the fruits for your living. நீங்கள் உங்களோட லைவ்லிஹுட்காக நீங்கள் வந்து ஃப்ரூட் செல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னு சொன்னார். We do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Sir, we are not only selling the fruits, we are also doing many things. We are doing many jobs. Things here is jobs. We are doing many things, sir, அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக ஆன்சர் பண்ணார். அண்ட் ஆல்சோ he glanced hopefully, ரொம்ப நம்பிக்கையோட அவங்களோட பார்வை இருந்தது. Often we show visitors through the town to Juliet Tom's and other places of interest. And அப்பப்போ இந்த டூரிஸ்ட் வருவாங்க இல்லையா, விசிட்டர்ஸ் வருவாங்க இல்லையா, அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு we are showing them the Juliet's tomb. அப்படின்னா வந்து இந்த கல்லறை, அப்படின்னா ஜூலியட்டோட கல்லறை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிளேசஸ்க்கு அவங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்ருக்கோம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ these 2 boys, that is Nicola and Jacopo, first they are selling the fruits and later they are shining the shoes in the public square, and also they are adding that they do many things, many jobs, like guiding the tourist to the places of their interest in the Verona town. As we made the rounds,
My interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough and in many ways quite artless. Jacopo was lively as squirrel. Nicolo's smile was steady and engaging. Yet, in both these boyish faces, there was a seriousness which was far beyond their years. In the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. Author was listening to what Nicola was talking, and he smiled and said, "All right." And he also asked them to take the author to such places. So, as author and his companion were on the rounds along with these boys, author's interest was to know about the two little boys. He wanted to know much more about the boys. So the demeanor, see, you can see the word demeanor here, the appearance, அதாவது the boys-ஓட appearance, ஓகேவா? demeanor அப்படின்னா வந்து appearance அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த பசங்களை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸு பார்க்கும்போது ரொம்ப சைல்டிஷ் எனஃபாக இருந்தது. அண்ட் தே வேர் வெரி இன்னோசென்ட். இங்கே ஆர்ட்லெஸ்னு ஒரு வேர்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து இன்னோசென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ தே போத் வேர் குவைட் ஆர்ட்லெஸ், ரொம்ப அப்பாவியாக ரொம்ப ஒரு இன்னோசென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பாய்ஸாக தான் ஆத்தரோட கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ யாக்கோபோ எப்படி இருப்பார் அப்படின்றதுனா, he was like squirrel. He was like a squirrel. ஒரு ஸ்குரில் எப்படி வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் தாவி ஓடிட்டுருக்கும், சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு இடத்துல நிற்காது. அந்த மாதிரி தான் இந்த யாக்கோப்பும் வந்து சுற்றி ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான். அண்ட் நிக்கோலா ஸ்மைல் வாஸ் ஸ்டெடி அண்ட் என்கேஜிங். நிக்கோலாவோட ஸ்மைல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட். ஸ்டெடி அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்னு. ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருந்தது, ரொம்ப என்கேஜ்டாகவும் இருந்தது. ஈ வாஸ் ஆல்வேஸ், அவன் என்ன தான் சிரித்தாலையும் என்ன தான் அவன் பேசிகிட்டு இருந்தாலையும் அவனோட வேலையில் அவன் கரெக்டாக காரியமாக இருந்துட்டுருப்பான். எட் இவங்க சிரிச்சுட்டே விளையாடிட்டே இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு பாய்ஸோட ஃபேஸில் the author could find some seriousness. ஏதோ ஒரு சீரியஸ்னஸ் இந்த பசங்களுக்கு beyond their years அப்படின்னா வந்து அவங்களோட வயசுக்கு மீறின ஒரு சீரியஸ்னஸ் இந்த பசங்களோட ஃபேஸில் தெரிஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தருக்கு வந்து இவங்களை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருப்பார். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீக், இந்த கம்மிங் வீக், அதாவது இப்போ அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஆத்தர் வந்து வெரோனா சிட்டியில் தங்கியிருப்பார் இல்லையா. ஸோ அங்கே தங்கியிருக்கும் போது தே மெட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லினா லைக் அடிக்கடி அப்பப்போ பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் த பாய்ஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ட் தெம். If you want a pack of American cigarettes or a seat for opera or the name of a good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. What struck one most was their willingness to work. During these summer days under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspaper, conducted tourists round the town and ran errands. Boys helped the author if they wanted a pack of American cigarettes or if they wanted seats for opera. Here is a singing theater. You can see you can listen to musical. It is a musical theater. அதுதான் வந்து ஒப்பேரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் த ஆத்தர் வாண்ட் சம் சிகரெட்ஸ், அமெரிக்கன் சிகரெட்ஸ் வேணாலையோ, இல்லை தேட்டருக்கு ஒரு மியூசிக்கல் தேட்டருக்கு ஒரு சீட்ஸ் வேணும்னாலையோ, ஒரு டிக்கெட்ஸ் வேணும்னாலோ, இல்லை த நேம் ஆஃப் அ குட் ரெஸ்டாரண்ட், இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோட நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் எது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னாலையும் நிக்கோலாவும் யாக்கோப்பும் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக அவங்களோட நீட்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை முதல்ல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they came forward and they helped the author. ஸோ வாட் ஸ்ட்ரக், எது வந்து ரொம்ப ஆத்தரோட மைண்டில் என்ன ரொம்ப ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் வில்லிங்னஸ் டு ஒர்க். அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாலும் சரி, வாட் எவர் த ஒர்க் இஸ் கிவன் டு த பாய்ஸ், they were very willing, they were doing it willingly. ஓகேவா? ரொம்ப வில்லிங்னஸோடு வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணிவிட்டு
இருந்திருப்பாங்க. ஸோ in this summer days under the hot sun, இந்த ரொம்ப ஹாட் சம்மர் டேயில் கண்டிப்பாக சம்மரில் கண்டிப்பாக சன் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த அண்டர் த ஹாட் சன் they shined shoes in the பப்ளிக் ஸ்கொயரில் வந்து ஷூ ஷைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஆல்ப்ஸ் ஃபுட்ஹில்ஸில் வந்து they sold the fruits, and now they are also hawking the hawked newspaper. You can see a word hawked there. hawked அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா selling things, crying out loudly, going from one places to another places. நம்ம கூட பார்ப்போம் தெருவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த காய்கறி விற்றுட்ருப்பாங்க, இல்லை நம்ம எங்கேயாச்சும் டூர் போகிற இடத்துல வந்து நியூஸ் பேப்பர் விற்றுட்ருப்பாங்க, இல்லை எனி திங்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன பொருள்லாம் வச்சு தே வில் பி ஹாக்கிங், கத்தி கூப்பிட்டு விற்றுட்ருப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ஹாக்கட் அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் டூ பாய்ஸ் தே ஆல்சோ ஹாக்டு நியூஸ் பேப்பர் in some places, okay, and they conducted tourist around the town. இந்த டவுனில் எங்கெல்லாம் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கும் அந்த பிளேஸஸ்க்கெல்லாம் விசிட்டர்ஸை கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்ருப்பாங்க. அண்ட் ran errands. You know what is errands? You can see the word errand in this paragraph. doing small jobs, சின்ன விஷயம், இந்த பெட்டி ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். லைக் ஒரு இது தண்ணி எடுத்துகிட்டு வா, இல்லை இந்த பேக்கெட் அங்கே வச்சிரு, இல்லைனா வந்து இந்த காய்கறி வாங்கிட்டு வா, வந்த உடனே அடுத்து உடனே இன்னொரு ஒர்க் கொடுப்போம் இல்லையா, அது வந்து அடுத்தடுத்து சின்ன ஒர்க்ஸ், ஸ்மால் ஒர்க்ஸு, ஸ்மால் ஜாப்ஸை நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் they were ready to do anything, any work which is given to them, they were ready to do. They were willing to work. One night we came upon them, the windy and deserted square, resting on the stone pavement. Beneath the lights, Nicola sat upright, tired. A bundle of unsold newspapers lay at his feet. Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. Why are you out so late, Nicola? Waiting for the last bus from Padua. We shall sell all our papers when it comes in. One night, the author could see these two little boys in a windy and deserted square. Windy and deserted, there was a heavy wind and there was nobody. A deserted means unoccupied அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரொம்ப காற்றடிச்சிட்டு யாருமே இல்லாத ஒரு ஸ்கொயரில் வந்து they both were sitting on the pavement, on the stone pavement. You know what is pavement? Sidewalk ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த sidewalkல beneath the lights they were sitting. Nicola was sitting very upright and he was very tired, and there was a bundle of unsold newspaper at his feet. அவனோட கால்கிட்ட ஒரு பண்டில் ஆஃப் அன்சோல்டு நியூஸ் பேப்பரும் இருந்துட்டுருக்கும். அண்ட் யாக்கோப்போ வந்து அவனோட பிரதரோட ஷோல்டர் மேலே அப்படியே சாஞ்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு தூக்கம் வந்து தூங்கிட்டுருப்பான். அண்ட் இட் வாஸ் நியர்லி மிட் நைட், ரொம்ப ஒரு மிட் நைட்டாக இருந்தது. ஸோ ஆதரால் ஒன்றும் பொறுக்க முடியல. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நேராக நிக்கோலா கிட்ட போய்ட்டு வை ஆர் யூ அவுட் ஸோ லேட் நிக்கோலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. வை யூ ஆர் வெயிட்டிங் யார், எதுக்காக இங்கே இவ்வளோ லேட் நைட்டில் இங்கே வந்து உட்காந்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு. சார் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் பஸ் ஃப்ரம் த பதுவா. ஸோ அந்த ஊருக்கு, அந்த வெரோனா டவுனுக்கு பதுவாலேருந்து ஒரு லாஸ்ட் பஸ் வரும். ஸோ இஃப் இட் கம்ஸ் வி வில் செல் ஆல் ஆர் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், இவ்வளோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இங்கே அன்சோல்டாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ இஃப் த பஸ் கம்ஸ் வி குட் செல் ஆல் தீஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இதெல்லாம் நாங்கள் சேல் பண்ணிவிடுவோம், எல்லோரும் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாக்கோப்போ நிக்கோலா இஸ் டெல்லிங். மஸ்ட் யூ ஒர்க் ஸோ ஹார்ட்? யூ போத் லுக் rather tired. We are not complaining, sir. But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? The author is asking the boys, must you work so hard? See how you both are looking. You are very tired அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. உடனே the boys are telling, yes, we are not complaining to anybody, right? அப்படின்னு
So the next day morning, the author wanted his shoes to be shined, so he's going to the fountain in the public square, and he saw Nicola there, and is talking to Nicola. You are earning quite a bit. நீங்கள் வந்து நல்லாவே சம்பாதிக்கிறீங்க, and you are not spending any money on your clothes. எதுவும் புதுசாக ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வாங்கி நீங்கள் எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. and you are ஓகே, ட்ரெஸ்ஸஸ் வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்காச்சும் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? அதுவும் கிடையாது. எப்போவுமே வந்து ஒரு பிளாக் ப்ரெட்டும் ஃபிக்கும் தான் சாப்பிட்றீங்க அப்படி சார். ஸோ பிளாக் ப்ரெட் we know, and fig you can see in the above picture. ஸோ வாட் யூ டூ வித் யோர் மனி? இது எதுவுமே நீங்கள் செலவு பண்ணாமல் அப்போ உங்கள் மணியை வச்சு நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆத்தர். That's the end of part 1. The next video will give you part 2, Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin.